पाहिले राम राजा होइबे हो रात्र पाइले राम होइबे राजन अच्छा एकथा चतुर्दिगे हेला बहु जे रंजन हो हो रामचंद्र काली जे राजा होइबे दशरथ बहुत आनंद रे भवे अच्छा कैकेयी को दशरथ संगते नेइण हो पुष्प उद्यान रे करंदी भ्रमण ठीक पुष्प उद्याने करंदी भ्रमण काली प्रभात राम राजा हेबे तेणु मन आनंद रे दशरथ कैकेयी को धरी आज्ञा आनंद मन रे पुष्प उद्यान भ्रमण करुछन अच्छा खराबेल समय हो गला गोटे वृक्ष मूले राजा आश्रय नेले से वृक्षर नाम कौन कौन अरे च्युत वृक्ष मूल रे आश्रय नेले राजा च्युत वृक्ष मूले आश्रय देनेले हो कैकेयींकर जानू उपे विश्राम नेले अच्छा कैकेयींको जानू परे राजा विश्राम नेले कैकेयींको जानू परे च्युत बेले आंब वृक्ष आज्ञा च्युत वृक्ष बेले आंब वृक्ष मूल कैकेयींको जानू उपरे दशरथ राजा के विश्राम नहीं खराबेल समय अच्छा अच्छा कालिके राम राजा है हाँ बहुत आनंद कैकेयींकर विश्राम नहीं से जानू उपरे कैकेयींको पवन सुलुसुलिया बहुची दशरथ को टे निद्रा स्थित हो गला दशरथ को निद्रा कैकेयी जानू पर निद्रा स्थित अच्छे दशरथ हाँ एमंत समय कौन है कौन होइछि इंद्र सभारे जाई नारद पहुंचले केड़ा बड़ कथा तुम्हें इंद्र देवता करुष बोइले बोइले राम परा देवता हे मर्त्य हेले जन्म दुष्ट को मारिबा पाई रामंग जन्म ठीक दुष्ट निवारण रामचंद्र मर्त्य जन्म होइछन्ति जदि कालिके रामचंद्र राजा ही जिवे आउ दुष्ट मरी पारिबेनी दुष्ट मरिबे केमिति हे इंद्र राम जन्म होइछन्ति तार जन्म हबार सार्थक कोन ना दुष्ट मान को विनाश करी संत जन मान को उद्धार करिबा जदि रामचंद्र राजा ही जिवे ताहेले आउ दुष्ट तो मरिबे नहीं कोन करिबा कौन इंद्र सभारे इंद्रंकर कथा नारदंक कथारे इंद्र तटस्थ हो गले बोले केड़ बड़ कथा हला कौन करिबा कौन सर्वदेव मिलिपिणी शिव पासे गले एहार उपाय महादेव कुह हे बोइले महादेव निकट में पहुंचे सर्वदेवता कहले कौन कले रामचंद्र राजा हो पारे वनस्थ को गमन कर तार उपाय स्थिर करते बोले शिव को कहले सबु देवता मान अच्छा अच्छा शिव बोले ठीक अच्छे कौन कले रामचंद्र वनवास को जीवे तार उपाय मु करुछि तमे व्यतिव्यस्त हो नाही रामचंद्र जेमिति हेले काली की वनवास को जीवे कथा देले शिव चली गले देवता माने ये समय कौन हला रे बाबा कौन होइछि सुख सारी रूप धरी देव त्रिलोचन पार्वती को संगे धरी करिले गमन सुजनी करिले गमन उपस्थित मोर पंडित वर्ग राम केमिति रजा न होई वनस्थ को गमन करिवे शिव पार्वती सुखसारी रूप बुली बुली आसी अयोध्या प्रवेश हेले अच्छा अयोध्या राजा को देखी पारे ना शिव अच्छा सुख रूप सारी रूप अच्छा माता पार्वती ठीक बुली बुली समस्त बाबुरे ए शिव पार्वती जे जानू से पुष्प उद्यान रे पहुंचले पुण जो वृक्ष तले
ଦଶରଥ ଯେ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ସେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସିଲେ ଶିବ ଯେ ପାର୍ବତୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆଶ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ଦଶରଥ ରାଜା କୈକେୟୀଙ୍କର ଜାନୁ ଉପରେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସୁଖ ଶାରୀ ରୂପରେ ଛୁଆ ଶାଢ଼ୀ ସାରି କହୁଛି ସୁଖ ହେ କଣ? କାଲି ରାମ ରଜା ହେବେ ଆମେ ରହିବା ରାଜ୍ୟରେ ରାମଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ତାପରେ ଆମେ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଆମ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ କରିବୁ ପଳେଇବା କିନ୍ତୁ ରାମ ଭଳିଆ ରଜାଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ଟିକେ ଖାଇକିରି ଯିବା ଖାଇକିରି ଯିବା ଶୁକ ରୂପରେ ଶିବ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ହେ ସାରି ତୁମେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛ ରାମ ରଜା ହେବେ ବୋଲି 6 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଥିବ କଣ ହବ 6 ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇବେ ନିଧନ ଜଗତ କନ୍ଦନ କରିବ ରାମ ଗୁଣ ଶୁଣିନ ଯୋଉଦିନ ରଜା ହେବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀ ରୂପରେ ସୁଖ ଶାରୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେ ରାମ ଯଦି ରଜା ହେବେ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ କର୍ମ ପିପାସା ଯୋଗ ଶନି ମହାଦଶା ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି। ଶନି ମହାଦଶାରେ 16 ଦିନ ଯିଏ ରଜା ହୋଇଥିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା କୈକେୟୀ କାହିଁକି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା କୈକେୟୀ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ମୋ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ମୁଁ ରାମକୁ ଆଉ ରଜା କରେଇଦେବି ନାହିଁ ରାମ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରଜା ନ ହୋଇ ସଂସାରରେ ରହିବ ବଞ୍ଚିକିରି ସିନା ମୋ ପୁଅ ଥାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିନା ବୁଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ରଜା କରେଇଦେବି ନାହିଁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯୋଉ କୈକେୟୀ ଚକ୍ଷୁରୁ ଧାର 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 ଲୋତକ ବହିଲା ଏ ଲୋତକ ଗୁଡାକ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଖସି ଆସିଲା ପଡ଼ିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଦଶରଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା କୈକେୟୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ କହିଲେ ରାଣୀ ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ କାଲି ପରେ ଆମ ପୁଅ ରାମ ରଜା ହବ ରାଜା ହେବେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହବା କଥା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ କହିଲେ କଣ ହେ ରାଜା ଏ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ମୋର ପୁତ୍ର ରଜା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁଟା ବହିର୍ଗଳିତ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରଜାରାଣୀ ବାହାରିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇଗଲା ହଉ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇଗଲା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ କୈକେୟୀ ଯେ ମିଳିଲେ ହେଲା ହଉ ହଉ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଓ ବାଟକୁ ଦେଲେ ଲୁଚିଣ କୈକେୟୀ ମାତା ରହିଗଲେ ପିକି ଏ ସମୟ କଥା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହେ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ଆଚ୍ଛା କୈକେୟୀ ଅଛନ୍ତି କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ କୈକେୟୀ ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋ ମାତା ଯେ ଗଲେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲେ ରାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋର ମାତା ଗଲେ ଯେ କୁଆଡେ ଆରେ କୈକେୟୀକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ରାମ ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ନିଜ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାମ ମୋର ମା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମା ମା ବୋଲି ଡାକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାମ ବିବାହ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାର କୋଳରେ ଆଶ୍ରିତ ନିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ମା 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 ବୋଲି ଡାକିଲେ ଏ ମାର ଡାକ କୈକେୟୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ରାମଙ୍କର ଡାକକୁ ମାତା କୈକେୟୀ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ରାମଙ୍କ ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ମା ପୁଅ ରହିଲେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ହୋଇଛି ରାମ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମାତା ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି ଆପଣ କେଉଁ ଆଡେ ଗମନ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଏ ଭିତରେ ଲୁଚିକରି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ବିଚାରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବନ୍ଦ କର ଭାଇ ସେଟା ପରେ ଦେଖ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାମ କୈକେୟୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମତେ ସେବା କଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କିଛି ମାଗିନି ମା ଆଚ୍ଛା ଆଜି କାଲିକି ରଜା ହେଇଯିବି ନା
ଆଉ ତ ତୁମର ଅଳିଅର୍ଦଲି ତୁମ ପାଖରେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମିଶିବାଟା ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ରଜା ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ହବ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି ମା। ଆଜି ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ। ରାମ କହୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କୈକେୟୀ କହିଲେ ପୁଅରେ ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିଛ ଗୋଟେ ପୁଅ ମାକୁ ମାଗିବ, ମା କଣ ମନା କରିବ? ତମେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗୁନ ପୁଅ? ମାଗ ନା ସତ୍ୟ କର ମା। ତମେ ସତ୍ୟ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଗିବି। ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଯାହା ମାଗିବରେ ପୁତ୍ର ରାମ ମୁଁ ଦେବିରେ ବୋଇଲେ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୋର ଅଟେ ତ୍ରିବାର ବଚନ, ଯାହା ମାଗିବୁ ରାମରେ କରିବି ତୋତେ ପ୍ରଦାନ। ତୁ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ମାଗ ରାମ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ରାମ କଣ ମାଗିଲେ? ରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମାତା ଗୋ ମୁଁ ତ୍ରୈଲୋକ ଈଶ୍ୱର, ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛି ମାଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଧ୍ୟର। ହାତ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ରାମ। ରାମ କୈକେୟୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ହଉଛି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା ସଂସାରକୁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ମା। ହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ମାଗିବାର ଅଛି। କୈକେୟୀ କହିଲେ ପୁଅରେ ତୁମେ ଭଗବାନ? ହଁ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମେ ଭଗବାନ ବୋଲି? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବି? ସେତେବେଳେ ରାମ ନିଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ରାମ ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଠିଆଇ ପଡ଼ିଲେ। ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଗଲେ ରାମ। ଆଚ୍ଛା। କୈକେୟୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁପ୍ତ ରୋଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। କୈକେୟୀ ହାତ ଦିଟା ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଭଳି ପୁତ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ହେଲେ ତମେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ବାପ। ଏଥର ମାଗ ମାଗ ତମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଜୀବନଟା ମାଗିଲେ ମୋତେ ଦେଇଦେବି। ରାମ କହିଲେ ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ଆସିଛି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଜନ୍ମ ମୋର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ରଜା ଯଦି ହେଇଯିବି ମା ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ବନବାସକୁ ପଠେଇ ପାରିବ। କିଛି ନାହିଁ ମା, ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ମୋତେ ବନବାସକୁ ତୁମେ ପଠେଇ ଦିଅ। ରାମ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୈକେୟୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। କୈକେୟୀ କହିଲେ ପୁଅରେ ତୋତେ ବନବାସକୁ ପଠେଇଲେ ମୋତେ ଜଗତ ନିନ୍ଦା କରିବ। ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ କୈକେୟୀ ଭଳିଆ ମା ପୁଣି ବନସ୍ଥକୁ ପଠେଇ ଦେଲା, ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ନାଇଁ ପୁଅ ସବୁ କହିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ବନକୁ ପଠେଇ ପାରିବିନି। ରାତି ପାଇଲେ ପରେ ରଜା ହବ। ସେଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବନବାସକୁ ପଠେଇବି। ଇଆଡ଼େ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବନବାସକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ମାତା କୈକେୟୀ କହିଲେ ପୁଅରେ ଯଦି ବନବାସକୁ ତୋତେ ପଠେଇବି ଏଥିରେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ତମେ ମୋତେ କିଛି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନବାସକୁ ପଠେଇବି। ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନବାସକୁ ପଠେଇବି। ହେଲେ ରାମ ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଠାକୁର କହିଲେ ମା ମାଗିବ ପୁଅକୁ, ପୁଅ କେବେ ମନା କରିବ? ମା ତମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ମାଗ। ନାଇଁ ପୁଅ ସତ୍ୟ କରେ। ସେତେବେଳେ ରାମ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଯାହା ମାଗିବରେ ପୁତ୍ର ଦେବି ମୁଁ ବୋଇଲେ। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଲି ମୁହିଁ ଦେବଦୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଯାହା ମାଗିବ ମାତା ଗো ମୁଁ ତୁମଙ୍କୁ କରିବି ପ୍ରଦାନ। ରାମ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ତୁମକୁ। କୈକେୟୀ କଣ ମାଗିଲେ? କୈକେୟୀ କହିଲେ ପୁଅରେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବ ଦବୁ ତ? ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋର ପୁଅ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି। ତୁ ମୋର ସୌତୁଣୀର ପୁଅ, ତଥାପି ମୁଁ ତତେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଛି ପୁତ୍ର। ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପୁତ୍ର, ତୁ କେବଳ ମୋର ଗର୍ଭରେ ମୋର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବନବାସକୁ ପଠେଇବି।
मोर गर्भरे तू जदि आश्रय नबु मोर पुत्र रूप जदि परिचित हबु ताहले मो तते वनवास को पठे एबे सौतुन रो पुओ हेचु मोर पुओ हेबार अछि राम कहिले माँ ये तो त्रेतया जुग आसीब द्वापर माँ द्वापर जुगरे जन्म होइबी माता गो देवकीଙ୍କ गर्भरे पालित होइबी माता गो मुहि तुम्भ कोଳରେ हो राम कहिले माँ तुमर गर्भरे मु जन्म हो पारिबिनी जन्म हेबी देवकी गर्भरे मोर कौशल्या माता देवकी रूप जन्म हेबे माने द्वापर जुगरे तुम्हें जन्म हब दोसरा रूप मु देवकी गर्भरे जन्म हेले मध्य तम पाखरे लालन पालन हेबी हेबी 12 वर्ष पर्यंत तुम पासरे रहिबी 12 वर्ष पर मु माग निज मातांग निकट को चली जीवी 12 वर्ष पर्यंत तुम कोଳରେ मु जन्म होइकरी बढ़िबी खेला लीला करिबी 12 वर्ष पर पुनी मो माँ पाख मु फेरी जीवी अच्छा सेते बेले कोई के कहले पुरे एथिरे मोर लाभ कोन हला तते वनवास को पठेई करी एते जाक निंदा पाइबी एते जाक निंदा पाइबी निंदा सुनिबी तते वनवास को पठेईबी तू जन्म हबु जनक गर्भरे पालन हबु मो पाखरे 12 वर्ष पर तू पळेबु मु कांदी गिरी मरिबी कि रे मरिबी नाइ नाइ मु तो नाइ पुओ नाइ नाइ मु तते वनवास को पठेई पारिबिनी मना कर देले सेते बेले राम कहिले मोर अझटिया माटा बुझुनी जिमिति हेले त मते वनवास को जिबाकू हबो कहिले माँ माँ द्वापर पळेले कली जुग आइबो ना हाँ कली जुग रे तुमे जन्म हबो हबो कोन रहबो तम नाम कोन हरि कली जुग रे तुमे जात होइबो ब्राह्मण वंशे जन्म होइब सचिव लिणे तुम्ह नाम हेव मोर पिता जगन्नाथ नाम नेइथिब मिश्र वंशरे ना हेब जन्म सची मिश्र बोली तुम होइब नाम ठीक 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 जगन्नाथ मिश्र मो पिता होइबे जगन्नाथ मिश्र मो पिता होइबे तुम गर्भरे गो माँ जन्म हेबिब उठले पुरी पहुंचे मन गतरे गोडू खोचे तुम गर्भरे गो माँ जन्म हेबी भवे हे माता कलिजुगरे तुम नाम हो सची मिश्र मोर मातांग ना पितांग नाम हो जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण वंश तुम जन्म हब तुम गर्भर मु जन्म हेबी मो नाम कौन हम जानिछ कोन निमाई बोली न मोहर पुणी होइब नाम निम गछ मूले माता गो मोते देव जनम निम गछ मूले मते जन्म देव निमाई बोली न पुरी गो मोर नाम हेब सची मिश्र निम गछ मूले पुत्रटी को जन्म देवे तार नाम हब निमाई निमाई हेले माँ केते वर्ष तुम पाखरे रहिबी जानिछ केते वर्ष हेडी 24 वर्ष तुम पासरे रहिबी गो पाचरे रहिबी 24 वर्ष परे रे मुहि चाली
এটি প্রথমরে নিমাই যে মোর নাম হেব চৈতন্য ঠাকুর বলিব 24 বর্ষ পরে দে জানিব আরে বাড়ি পটে পটে রে গেন্ডা যাউথিলা হেডি উলা যাই তা ভৌণী কি রে মাইপ করিলা হিমন্তবর কি আচ্ছা নিম্ন গଛ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ନାମ ହେବ ନିମାଇ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେବ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପାଖରେ ରହିବେ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମର ନାମ ଗାନ କରି ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ବୋଲି ନାମ ହେବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେବ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ନିମାଇ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ସନମତ କଲେ ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ହଉ କେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବ ନା କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବ ତମ ନାମ ହେବ ନିମାଇ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନବାସକୁ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନବାସକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଇଆଡ଼େ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଦେଇଥିଲେ କୈକେୟୀ ଶୁଣିଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ରଜା ହେବ ରାମ 16 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ମରିଯିବ କାହିଁକି ନା ଶନି ମହାଦଶା ପଡ଼ିଛି ଶନିଙ୍କ କୋପରେ 16 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଳିଦେବ ସଂସାରକୁ ତେଣୁକରି କୈକେୟୀ କହିଲେ ନାହିଁ 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 ରାମକୁ କହିଲେ ତୁ ଯା ପୁଅ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ଯା ତୋର ବାପା ମତେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ 2ଟା ବର 2 ଥର ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ସମୟ ନା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବରାସୁର ସହିତ ସମର ହୋଇଲା ସେ ସମୟରେ 1 ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲା ସମ୍ବରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବର ବାକି ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ବର ପ୍ରଥମ ବର ମୋ ପୁଅ ଭରତ ହବ ରଜା ମୋ ପୁଅ ସିନା ମରିଯାଉ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ମୋର ବଞ୍ଚିକିରି ରହୁ ମୋ ନିଜ ପୁଅଟା ମଲେ ମରୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମରୁ କିନ୍ତୁ ପର ପୁଅଟା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସୌତୁନୀର ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିକିରି ଥାଉ ତେଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନବାସକୁ ପଠେଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟା କେତେବେଳେ ପାଇଲେ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥଙ୍କର ଏ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ବଥ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଭଲକି ଶୁଣୁଥିବ କଣ ଦଶରଥଙ୍କର ଏଇଠି ଏ ଗାଲ ତଳକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଥଟେ ହେଇଗଲା ଘାଡେ ସେ ଘାଟା ଆଉ ଭଲ ହେଲା ହଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଲି ପୋଚକା ହେଇଗଲା ପୋକ ଜୋକ ହେଇଗଲା ପୋକ ଯାହା ଖାଲି ଝାଳୁ ଝାଳୁ ହେଲେ ବଦ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସରିଲା ରଜା ଭଳିଆ ଲୋକ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଭଲ ହେଲାନି ନାହିଁ ଦିନେ ବଦ୍ୟ କହିଲେ କଣ ରାଜା ତମର କେତୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ନା 750 ଏତେ ମାଇପ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର 750 ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ତମେ ଏଇଠି ଗଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିବ ମିଟିଂ କରିବା ତମେ ମଝିରେ ବହିବ ତମ 750ଟା ଜାଗା ମାଇପକୁ ଡାକିବ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ କାମଟା କରିବ ଯଦି ଅପକୃତ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବ ସେ କାମ କରିବନି ନା କ'ଣ ନା ତମେ କହିବ ଏ ବଥଟାକୁ ତମର ଜିଭରେ ଯିଏ ଚାଟିବ ପୋକ ଜୋକ ରକତ ସବୁ ଗର୍ଭରେ ପାନ କରିବ ଢୋକିବ ଚାଟି 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 ପୋକ ଜୋକ ରକତ ସହିତ ପାନ କରିକିରି ଯିଏ ଗର୍ଭକୁ ନେଇପାରିବ ଭଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଟୁଥିବ ତାହେଲେ ତମର ବଥଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ତମେ ମରି ସିନା ଯିବ ଆଉ ତମର ବଥ ଭଲ ହବନି ଦଶରଥ ରାଜା ପଡ଼ିଗଲେ ବଡ଼ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ବୋଲେ କ'ଣ କରିବା 750 ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଅଛ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଇଟା ପୋଚକା ହେଇକିରି ପୋକ ହେଇଗଲେ ତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା ତେଣୁ ଚାଟିକିରି ଯିଏ ଭଲ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ମୋର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ କିଏ ଚାଟିବ କୁହ କିଏ ହେଲେ ମନା କଲେ ସବୁ ତ କିଏ ହେଲେ ମନା କଲେ ବୋଲେ ସେଇଟା କିଏ ଚାଟିବ ବା ପୋକ ଜୋକ ରକତ ଚାଟିକିରି କିଏ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗା ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କଲେ ବୋଇଲେ କିଏ ହେଲେ ଆଇଲେନି ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ କୈକେୟୀ ରାଣୀ ଉଠି ନ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ସ୍ତ୍ରୀ କି ନାଇଁ ଦେ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀର ଯଦି ଠିକ ନଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିକିରି ଥିଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ହେବ ନା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇଯିବ ଜଗତ ହୁଣ୍ୟ କରିବ ତେଣୁକରି କୈକେୟୀ କହିଲେ ମୁଁ ଚାଟିକିରି ଭଲ କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀର କୈକେୟୀ ଆସିଲେ ବଥଟାକୁ ଚାଟିକିରି ରକତ ପୋକ ଜୋକ ସବୁ ଯାକ ଖାଇଲେ
3 ମାସ ଲାଗିଲା ଭଲ ହବାକୁ। ସେ 3 ମାସ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋକ ରକତ ଖାଇ 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 ଆଜ୍ଞା କୈକେୟୀ ଦଶରଥକୁ ଭଲ କଲେ। ଚାଟୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକି କିଏ ହେଲେ ତ ଭଲ କରିପାରିଲେନି, ତମେ ମୋର ଭଲ କରିଦେଲ, ରକତ ଖାଇକିରି ଭଲ କରିଛ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଦେବି। 2ଟା ବର ରହିଲା। ତେଣୁକରି 2ଟା ବର ମାଗିଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ବର ପୁଅ ମୋର ଭରତ ହେବ ରାଜା ରାଜା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମ ଯିବ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। 2ଟା ବର ମାଗିବାରୁ 2ଟା ଯାକ ବରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ। ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଓଲାରେ ଓ ମୁଁ କହିଛି 14ଟା କାରଣ, ଗୋଟେ ନାଇଁ କି 2ଟା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ଏବେ 2ଟା କାରଣ ହେଇଗଲା। ଆହୁରି 12ଟା କାରଣ ଅଛି। ଆହୁରି 12ଟା କାରଣ କହିବି ବୋଇଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଗୋଟାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ, 12ଟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ହେଲେ ଓଲା ଓ ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ 2ଟା ଏମିତି ଖାଉ ଦେଇଥିବା, ଛୁଙ୍କ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିବା। କୁହ କୁହ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ 2ଟା କହିବି, ସବୁ ଜାଗା କହିଲେ ହବ? ସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷ ଯଦି କହିଦେବା ବୋଲି ବୋଇଲେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତ କିଛି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଇ ବୋଲେ ମୁଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି କ'ଣ? ତେଲ ପକେଇବି, ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଥିବାର ଅଛି ତ ନା କ'ଣ? ମୁଢ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି